मोहतरम सामीन किराम, मुसलमानों की और काफिरानों की यो फ़र्क दे। मुसलमानान दो जहान मनी और दो जहानों द पारा तैयारी कई, और बाज़ी काफिरान यो जहान मनी दुनिया आखिरत न मनी। अगर ची बाज़ काफिरान दी आखिरत मनी खुदागी द पारा तैयारी न कई। वहुम अनिल आखिरति हम गाफिलून। उस इज़्ज़तमंदो ची दुनिया व आखिरत मनी नो द दुनिया द पारा खपल आमाल दी, द आखिरत द पारा खपल आमाल दी। दुनिया इज़्ज़तमंदो दा दारुल असबाब द असबाबो सरा, दुकानदारी सरा, कर करवंदे सरा, मेहनत सरा दी सरा ताल्लुक़ लरी ची सो उगटे अगा उखरे। दा द दी द पारा ज़रूरी दी, दा शरीयत फ़र्ज़ कड़ीम दी ची कम इंसान बची लरी, खपल खेटा लरी, खज़ा लरी, द बांदी रोज़ी गटल फ़र्ज़ दी। नफ़क़ा वर्कवल, द बचो खर्चा वर्कवल पद फ़र्ज़ दी। कदा दा न कई नो दा गुनाहगार दे। खो इज़्ज़तमंदो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत हम पैदा करे दे। आखिरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेखपल आमाल मुकर्रर करी दी। स आमाल दो दुनिया दी ची बदी बानी अल्लाह सवाब वर्कई, सद आखिरत खास अमलून दी अगे ता इबादतून वई। बिया इज़्ज़तमंदो मुसलमान ता दाम पता दा ची दा आखिरत और द दुनिया ची सुमर अमलून दी दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म सर तड़ली दी। ची केल इल्म पा दुनिया की नहीं नो मंग ता बदा फ़र्क़ूना और दा सीज़ूना बा मंग ता पता नहीं ची कम शे फ़र्ज़ दे, कम वाजिब दे, कम नफल दे, कम ज़रूरी दे, कम गैर ज़रूरी दे, द दी सीज़ूनो पता बा नहीं। तरदी पूरी इज़्ज़तमंदो द ईमान ताल्लुक़ हम इल्म सर दे। ची इंसान ता पता नहीं ची ईमान सता वई नो दा बसंग ईमान राउड़ी। दी वजह न डीर ईमानदार खलक दा ची दी ची द क़यामत पोरस बागा काफिरानो सर रापासीगी। वली अगवी कलिमा वेले वा खो कद कलिमी द हिफाजत द पारा ची कम शराइत ज़रूरी व अगर शराइत ख्याल ने दे सातले नो द क़यामत पोरस बा ईमान न रापासीगी। ज़का इज़्ज़तमंदो हर चीज़ ता फ़ायदा वर्कउन की शई नहीं और नुकसान वर्कउन की शई नहीं। ईमान ता इज़्ज़तमंदो दा अमलूना दी ईमान ता तरक्की वर्कई, देता मुकम्मिलात ईमान व दा ईमान कामिल कई और ईमान ता वद वर्कई। खुदा करंगे दसी अमलूना मश्ता ची आगा ईमान ता नुकसान वर्कई। लगा दा कुफर कलीमा हुए इंसान शिरकी अमलों की, लकदा यहूदियान और ईसायान अल्लाह मनी अंतर दी चिदा सीकान और हिंदवानम अल्लाह मनी। कत सिर्फ दी तो हुए चे सिर्फ अल्लाह मनल ईमान दे नो नऊज़ु बिल्लाह बे खुदा टूल ईमानदार शु। लगा हुई अल्लाह मनी चे अल्लाह शता, खुसो को ता भगवान वई, सो को ता खुदा वई फारसी बान, और सो को ता अल्लाह वई, सो को ता राम वई। दे नून दी बदल पहाड़ जब के दा अल्लाह खपल नूम दे दागा कौम पर इस्तेला के नो दायात लरी इज़्ज़तमंदो खो बाज़ चीज़ूना दिसी दी ची ईमान ता नुकसान रसई। लका संग ची यहूदियानो शिरक उकड़लो अल्लाह दागवी ईमान मोतबर नको। या कुरान पाक के बयान की ची द मुनाफिकीनो बा पखुल कलीमा वेला खो अल्लाह दिल इतबार वर्नको वी ला युमिनून व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह। वी बाज़ी खलक दी अगवी मंग ईमान रावड़े दे अल्लाह वी वमा हुम बिमुमिनीन, दानी दी मोमिनान द्रोग वई। नो सिर कलीमा वेल इज़्ज़तमंदो पखुल बांदी चे तरसो पूरी नूर शर्तुनो सर नहीं दाम ईमान न दे। सिर्फ मारिफतम न दे चिस्ता पजल की राशि ची बस अल्लाह शता पखुल बे वे और ददी ब तस्दीक के चदा खबर मनमम तो शुक्र अंग्रेज़ानम हुई याओ बिल्कुल दादा अल्लाह करू न दी खुदा अल्लाह तस्लीम ही ना और ददी तस्दीक न कई। दायात दार इज़्ज़तमंदो दगा शान इज़्ज़तमंदो मूंज दे बाज़ी चीज़ों दी ता फ़ायदे रसई चे मुस्तहबात दी दागी ख्याल साथे नो अगा मूंज ढेर दर्जे के कबलीगी। द शपेरा पासी की अगा मूंज ढेर कबलीगी
او په ټیم باندې مونځ کې جمع سره کې هغه ډېر قبلیږي. دا څیزونه ګوره په دې مونځ کې ودرولي. خو که بالفرض یو انسان په لاره مونځ کوي د چا مخې ته ودرېږي او ګنده ځای کې مونځ کوي نو نه کېږي، او داسې نه دی کړی نو نه کېږي. مونځ شته شکل خو عزتمندو روح یې نشته. دقه شان عزتمندو هر عمل ته نقصان ورکوونکي څیزونه مي او دغه نه فایده ورکوونکي څیزونه مي. یو سړي روژه نیولې ده اوبه پکې څکي، وایي ما ته پته نه وه چې روژه کې دا نشته، نو ته روژه وایسته نقصان یې ورکو، روژه نه ده شوې. دې طریقې سره عزتمندو یو سړي روژه ونیوله او دغه رنګې مونځ یې مو کړلو، دروغ یې ونه ویل، د ده روژه ډېره اعلی، د دې بل د بعضو شوې ده، د بعضو کمزورې ده. نو دا ټولې خبرې په څه باندې معلومیږي؟ دا په علم معلومیږي. دا موږ ته چې څومره خبرې معلومې دي دا موږ ته د علم د وجې نه معلومې دي. اوس عزتمندو دې ته سوچ وکړئ چې دا علم د ټولو نه بهترین عمل علم شو، ځکه دا د ایمان لپاره هم ذریعه ده، دا د روژې دپاره هم ذریعه ده، دا د مونځ دپاره هم ذریعه ده، د ټولو عملونو لپاره لار او ذریعه او واسطه هغه علم دی. دی وجې نه الله رب العزت د ټولو نه اول دنیا ته علم را لېږلی، وعلم آدم الاسماء، آدم علیه السلام ته وایي ما علم ورکو. بې نبي علیه السلام ته د ټولو نه اول څه ورکړی شوي دي؟ مونږ اقرأ باسم ربک الذي خلق، ووایه لوستلو کا، علم حاصل کا. نبی علیہ السلام ته اول علم ورکړی شوی، آدم علیہ السلام ته الله علم ورکړی، ټولو پیغمبرانو ته الله علم ورکړی. د علم معنا وحی، مخکې ذریعه به دا وه پیغمبرانو ته به چې الله علم ورکولو د وحی په ذریعه به ورکول. آدم علیہ السلام ته ډایرکټ ورکړی، نورو ته د علم په څه په واسطه ورکړی؟ د وحی په واسطه. دا وحی به داسې وي لکه د الله د طرف نه یو لیکچر، یو بیان، یو تقریر، دا به پیغمبر ته کو د جبریل علیہ السلام په واسطه. او کله به الله براه راست د پیغمبر زړه کې یو خبره اچوله. نو دا یاد لري عزتمندو که دنیا کې دین پاتې کېږي نو چې په کومه طریقه راغلی دی هم هغه طریقه باندې به ژوندی پاتې کېږي. دنیا ته د دې ټولو څیزونو عمل راغلی د علم په واسطه، نو د دنیا نه به دا عمل ختمیږي د علم په واسطه، یعنی چې علم لري شي عمل به خپله ختمیږي. اوس عزتمندو دا علم دی کم ځای کې چې سړی هغه ځان سره جب کې کیدي، یا مثلا یو کمره کې بند کی، یا مثلا په عزتمندو موبایل کې ډاونلوډ کی. نو علم د اهل العلم سره دی، علم د پاره علم والا کسان دي. آسانه خبره دی عزتمندو، یو عالم تاسو ته وایي هلکه زه د کاروبار چل زه کاروبار کول غواړم، نو ته به ورته وروره دلته به د دوکاندار سره شاګرد کېږي. که ته ورته چې زه غټ عالم یم ما ته څنګه شاګردي وکړم، لس کاله خو ما مدرسه کې شاګردي کړې، وایي نه جي هغه بیل شی دی، دا بیل شی دی، دا عمل سره تعلق لري، کار سره تعلق لري. دا به که صحیح کاروباري جوړېدل غواړې نو یو کس سره به دوکان کې شاګرد کېږي، که عالم او که نه، که ډاکټر یې، یو ډاکټر وایي چې دوکانداري زه کوم دکاندار سره به کینی، عالم به کینی. دغه رنګې عزتمندو چې هر څومره هوښیاري خو هغه به کینی دوکاندار سره. دغه شان عزتمندو که په دنیا کې یو سړی انجینیر دی، ډاکټر دی او دغه رنګې ډېرو پیسو والا دی، که هغه وایي چې زه په دین باندې ځان پوهوم نو دا به دینداره خلکو سره او اهل علم سره کینی، هله به دا علم زده کوي، دې نه بغیر نه کېږي. چې الله پیغمبران شاګردان پیدا کړي دي چې زما شاګردي به کوئ، نو الله وښودله چې دا شاګردۍ سره تعلق لري. نو دې وجې نه عزتمندو چې کله اهل علم خلک نه علم به ختمیږي. نو موږ او تاسو له د ټولو نه زیات د عالمانو خیال او د عالمان چې کوم ځای کې جوړېږي مدارس د هغې خیال ساتل پکار دي. که یو سړی وي ختم دي شي که نه نو بس صحیح ده، که قیامت ته تیارې نو بس هېڅ خبره نه ختم دي شي. دا کوم دوکانونو کې چې ته ناست او دا کوم یونیورسټۍ چې ته چلې، دا یاد لري عزتمندو دا د عالمانو د برکت نه چلیږي، ځکه عالمان علم خورئ، علم سره چې کوم دی دین قایم دی او دین چې ژوندی وي الله به قیامت نه راولي. نو دا واسطي دي د هر یو څیز دپاره. لکه انسان چې ژوندی دی د روح د وجې نه دی، خو چې روح ترې لرې شي نو بدن یې خلک د تورو خاورو لاندې کوي، سترګې یې ګلالئ، زلفان یې وي، ښایسته اننګي وي او دغه رنګې ناوې ده او ښایسته نوجوان دی، خو روح پکې نشته،
نو عزتمندو من او تاسو په خپلو لاسونو باندې دا ښایسته او ښکلي اندامونه د تورو خاورو لاندې کوو، د خړو خاورو لاندې کوو. مونږ یو د دې اوس فایده نشته. دقه رنګې چې دنیا موجودي، دکانونه موجودي، ډاکټران موجودي، انجینران موجودي، د دنیا هر فن والا خلق موجودي، ښه خلق هم موجود دي، خو چې علم نه د علم د وجې نه دین نه نو الله رب العزت به دا دنیا ختموي. بس قصې دا روح دی د دې دنیا. نو د دې دپاره عزتمندو قرباني به ورکولي، یا به زه ورکوم یا به ته ورکې، یا به زما بچې ورکې یا به ستا بچې ورکې. او څومره چې کار غټي او هغه خلک هغه کار کوي نو هغه خلک هم غټي. دې وجې نه الله رب العزت قرآن پاک کې وایي يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ټیک د تاسو دا مؤمنان الله ډیر اوچت پیدا کړی. یو مؤمن د دنیا د ټول کائنات د کافرانو نه بهتر دی، الله ول رفعت ورکړي، اوچت کړی دی. يرفع الله الذين آمنوا منكم. اے انسانانو تاسو کې ډیر انسانان دي، خو الله وی ما تاسو کې اوچت ایماندار پیدا کړی چې چا ایمانی. بیا وی والذین اوتوا العلم درجات. بیا د ایمان والا خو ډیر اوچت دي، خو په دې کې د ټولو نه لوی درجو والا د غټو درجو والا دي اوتوا العلم چې الله غوی له علم ورکړی دی. نو دا آیات لري عزتمندو علم له الله درجې ورکړي چې کوم الله دا علم پیدا کړی دی او د علم دپاره د ټول نه اولني شاګردان الله پیغمبران پیدا کړي. که د علم نه اعلی څیز وی نو الله به پیغمبرانو له ورکړی وي، ځکه د ټول نه بهترین خلک دنیا کې څوک دي؟ پیغمبران. او الله رب العزت هغوی له علم ورکړی دی. بیا اکثر پیغمبران غریبانان دي، لږ پیغمبران داسې دي، یو څو پیغمبران بادشاهان تیر شوي، یو څو پیغمبران داسې دي مالداره تیر شوي. بیا الله اکثر غریبانان را لېږلي. وجه یې څه ده؟ کیدای شي د چا په ذهن کې به راتله چې پلانی پیغمبر دا پیغمبران ځکه د الله په نیزو چې دوی ډېر مالدار وو، یا دوی ډاکټرانو، یا دوی پروفیسرانو، یا د دوی ځمکې ډېرې وې، ځکه رستني خلک خو راځي نه دا به د دې وجې نه اوچتو. نو الله رب العزت موږ او تاسو ته ښودلي اکثر پیغمبران غریبانان دي، خو بیا هم د پیغمبر درجه د ټولو انسانانو نه بهتره ده. ولې؟ الله ورته وحي کړې ده، الله وله علم ورکړی دی، علم د نبوت یې وله ورکړی دی، نو د هغه درجه اوچته ده. یو طرف ته موږ مسلمانان دا وایو چې په انسانانو کې ټولو پیغمبران د ټولو نه اوچت خلک پیغمبران دي، او بل طرف ته عزتمندو د علم قدر نه کوو. که ته وایې چې موږ خو قدر کوو، قدر دوه قسمه عزتمندو. یو عزتمندو مال لګول وي، یو حفاظت کول وي، دا ټول د علم قدر عزتمندو. لکه عزتمندو د علم موږ یو بعضې کسان قرآن اخلي په پیسو باندې، دا حفاظت یو طریقه ده، خو د ټولو نه لویه طریقه دا ده چې سړی خپل بچی قاري کي د هغه په سینه کې د قرآن. دا اوس ډېر عزت خبره ده. عزتمندو زمونږ ملک بلکې ټول اسلامي ملکونه په دې وخت کې هغه د علم قدر نه کوي. دې وجې نه په دې وخت کې د ټولو نه ذلیله مسلمانان دي. مسلمانان د کافرانو نه یریږي، بس لنډه خبره ده. زمونږ په دې زمانه کې داسې وخت دی چې عزتمندو مسلمانان ټول ملکونه چې راجمع کړي دا د کافرانو نه یریږي. که دوی سره اټم بم دی او که دوی سره فوج دی او که تکړه دی او که نه دی تکړه، خو د کافرانو نه یریږي. او دا الله رب العزت ویلي دي چې کله تاسو زما د علم قدر نه کوئ، د ایمان د اعمالو ستاسو په نسبت باندې قدر نه، الله رب العزت ما وعده کړی د حکومتونه بدل زه رقم. وعد الله الذين آمنوا ليستخلفنهم في الارض. وی الله وعده کړی دا، خو چې کوم انسان ایمان والی نیک اعمال والی نو زه به له خلافت ورکوم، روب به وله ورکوم، او چې دانی نو بس نه درکوي د قصه ختمه. دې وجې نه بعض عالمان وی دا حکومت چې کوم دی دا موعود دی، بعض وی مطلوب دی. موعود بنا الله وعده کړی دا، دا بدل الله درکوي، خو چې ته سم شي. بعض عالمان وی چې نه دا به ته غواړم، د دې دپاره به کوشش کې خواري بم کې. بہرحال عزتمندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اقرب الناس من درجة النبوة
اهل العلم والجهاد وی تاسو ته پته شته چې د الله په نسبت باندې د پیغمبرانو درجې ته کوم خلک نږدې دي. یو پیغمبر دی هغې درجې ته څوک رسي نه، نږدې ورته څوک دي؟ وی دا اهل العلم والجهاد، دا علم والا خلق دی او د جهاد والا خلق دی. دا آیات لري عزتمندو جهاد والا ته که مرتبه میلاو شوې ده دام د علم د وجې نه. یو ځای کې علم دی نو مجاهدین یا فوجیان یا پولیس والا یا یو عام انسان یا چوکیدار دا د دې علم حفاظت کوي چې دا مدرسه ورانه نشي، دا جومات وران نشي. نو که په دې باندې څوک حمله کوي دا مجاهد دا فوجي دله جواب ورکوي. نو د دې وجې نه دې فوجي ته او دې چوکیدار ته هم دومره لویه مرتبه میلاو شوه چې د قیامت پر ورځ به دا پیغمبرانو ته نږدې. ځکه پیغمبرانو چې کوم علم راوړی دی د هغه علم حفاظت کړی دی، خو د عالم درجه د دې نه اوچته ده ځکه هغه عالم په خپله سینه کې او په خپل دماغ کې هغه علم راوستی دی. مجاهد هم که عزتمندو ایمان ته رسیږي د عالم په درجه به رسي، دا به ورته عالم وایي چې دا علم دی، دا ایمان دی، دا جهاد دی، دا فلانی دی، هله به هغه کامیابېږي. که د عالم په خبره هغه نه چلیږي هغه هم ناکام دی. نو د دنیا چې څومره نیک پارټیانې دي او نیکان خلک دي دا ټول عالم ته محتاج دي. دا یاد لري عزت. څنګه چې مثلا موږ په بیمارو کې په بدن کې چا ته محتاج یو؟ ډاکټر ته محتاج یو، که عالم دی او که غیر عالم دی، خو دا دنیاوي عمل دی. دی وجې نه شریعت وایي زمونږ د دین هوښیاران خلک وایي العلم علمان، علمونه اصل کې دوه دي وایي علم الادیان و علم الابدان. دو علمونه اصلي علمونه دي، یو د دین علم یو د بدن علم. ځکه چې عزتمنو چې دین درکې نو سینه به دې د ایمان نه منوره وي، بدن به دې په اعمالو باندې منور وي، نو دننه دې اصلاح شوه. او که بدن دې بیمار شو، لاس په سترګه دې بیمار شو، نو بیا ډاکټر پکار دی. وایي دوه ډېر زبردست علمونه دي. که د زړه خیر غواړي علم حاصل کا، که د بدن خیر غواړي ډاکټر ځان نه جوړ کا. دا دوانه انسان ځکه دا ټول دې ته محتاج. نو دا آیات لري عزتمندو چې درجه د عالمانو ډېره اوچته ده. یو حدیث کې راځي بلکې چې یوزن یوم القیامه مداد العلماء بدم الشهداء. وی تاسو ته پته شته وی د قیامت په ورځ باندې به الله رب العزت د دې عالمانو دا سیایي چې په کوم باندې د علم لیکلی دی، علم زده کړی دی، علم یې ښودلی دی، د دوی دا سیایي به د قیامت په ورځ الله رب العزت د شهیدانو وینې سره تلي. ځکه عزتمندو په دې باندې دا ټول دین قایم دی. دا یاد لري عزتمندو که موږ او تاسو علم نه حاصلو، که علم حاصلو 3 فایدې به کېږي، که علم نه حاصلو 3 نقصانونه به کېږي. چې کوم انسان آخرت مني او دا مني چې آخرت کې به عمل په کار راځي او دا د دین والا عمل به په کار راځي، نو 3 خبرې چې دین حاصلو 3 فایدې به. یو نور به عالمان او علم او نیک عمل زیاتیږي، ځکه چې علم زیاتیږي نور به زیاتیږي. ستا یو خبره په علم کې نشته چې چا درته بیان کړه بې هغې باندې عمل کې، نو نور به دې عمل زیاتیږي، نور به دې عمل زیاتیږي. خلک اکثر وایي که نه هلکه نوې خبره مې واورېده بیان کې، وایي دې باندې به عمل کوم. ګوره د علم د وجې نه دې عمل زیات شو. دویمه فایده به دا کېږي عزتمندو کوم کسان چې دین ته نه دي راګرځېدلي او نه دي راغلي لکه کافران، نو هغه به د دې علم د وجې نه دې ته راځي. ځکه هغوی ته پته لګي چې دا دین د امن والا دی، دې کې چې کوم دی الله هم راځي، بنده هم راځي، دې کې انصاف والا دی. موږ او تاسو ښه دین مخکې بیان کړی نه دی، نو د دې وجې نه کافران نه راځي. ګینې ښه شی د چا نه یې خوښ. یا مسلمانان خلکو زناور او دغه رنګې دهشتګرد دا پیش کړي دي، ته صحیح دین پیش که، خلکو ته پیش که، ټول خلک اسلام ته راځي. صرف سوا د هغه بدبختونه ختم الله علی قلوبهم چې چا په زړه مهر لګېدلی دی هغه نه راځي. دریم عزتمندو دا ده یو به علم زیاتیږي، دویم کوم کافران چې کوم دي عزتمندو چې هغه دین کې داخل نه دي نو هغه به چې کوم دی کې داخلیږي. دریم دا دی چې د کومو خبرو نه موږ خبر نه یو هغې نه به خبرېږو. درې به نقصانات کېږي چې سړی علم نه حاصلوي او د دین کار نه کوي. یو دا دی عزتمندو کوم دین چې زمونږ په بدن کې دی دا به ورو ورو زمونږ نه وځي، ځکه چې د کوم شیز محنت نه کېږي بس هغه کمیږي، خبره ختمه. چې خواري د کوم شیز نه کېږي هغه کمیږي. د دې ته وروسته مثال بیانوم. دویم نمبر دا چې کوم نوي خلک دین ته راتله به هم نه راځي، هغه خبر نه دي، چا پوه کړي نه دي، نو څه به راشي.
دریم نمبر دا دی جهالت به نورم زیاتیږي، نو دین به کمیږي نو جهالت به ورسره اټومیټیکلی زیاتیږي، جهالت به زیاتیږي، علم به کمیږي، نوي خلک به دین ته نه راځي. دا به درې نقصانات دي. خو چې دا نه راځي نو څه چل به کېږي؟ بس قیامت به راځي، قصې ختمه چې څه دپاره الله دنیا جوړه کړې چې زما دې خلک عبادت وکړي، زما دې ومني، او ته پکې د الله نه منې، نو الله په دې دنیا وایي زه کوم څه وایي زما دې قسمي اذا الشمس کوورت، زه به د انور نه دی دا تاسو ته چې رڼاګانې درکوي، قسم دی دا به زه به تور کما. و اذا النجوم انکدرت، دا ښکلي ستوري دي چې پکې ډېر ښایسته اسمان دی، وایي زما دې قسمي دا ستوري به دا رڼا پرېږدي. او اذا البحار سجرت، ته چې سیل لذي پرانې دریاب او ډېر ښکلي سمندرونه دریابونه، الله وایي زما دې قسمي په دې به زه اور ورته کم، اور به والیدا. و اذا الجبال سیرت، دا ته چې غرونو لذي ښایسته غرونه دي زمونږ ملک کې او تصویرانو سره وباسي او خوشحاله زمونږ غرونو کې معدنیات دي او دا لوی لوی، الله وایي زما دې قسمي دا به زه والوزومه. او چې کله مې دا والوزول وایي دا به داسې الوزوي لکه چې کم دی څنګه چې پتنګان الوزي، مالوچ چې الوزي، نو چې دا والوزي نو دا ځمکه چې کم دی د اوبو د پاسه ده. الله وایي اذا زلزلت الارض زلزالها، بیا به دې ځمکې ته ټینګ شي، دا ځمکه به په ځان باندې پریم نه دی، دا به داسې ډچېږي، ټول به پوډریان د چرسیانو په شان باندې تاویږي را تاویږي، یو به یو ته وایي چې څه چل دی او بل به بل ته وایي چې څه چل دی، وایي په ټولو به زلزله راولم. یاره دا ولې داسې کوي الله؟ صفا خبره ده، اسانه خبره ده. ستا دوکان دی او ستا پکې نه چلیږي، خلک هغه دوکان ته اور ورته کوي. ستا بچي دی او ستا خبره نه مني، خلک یې د دوکان نه عاق کوي، د میراث نه عاق کوي، وایي زه مړه بچي نه بچي، او اخبار کې ورکي ویډیو جوړه کی زما بچی که چا سره څه وکړو زه ذمہوار نیم. ولې دا پلار خبره نه مني، د دوکان نه وباسي، شاګرد چې کار نه کوي او ډېر زبردست سیلمین دی، خلک یې د دوکان نه وباسي. که ورته زما زلفان ډېر ښایسته دي، وایي زه سقاوه کې کښېنه، زه جړاګانو سره ګرځه، زه دې په دې زلفانو څه کوم، دلته کار کوه. صفا خبره ده. دوکان کې چې استاد نه چری، دوکان کې خلک شاګرد نه پاتې کوي، ښځه چې ستا نه مني ښځې له خلک طلاق ورکوي، خاوند چې د ښځې په کار باندې نه راځي، ښځه عدالت ته ځي په زور دې طلاق علي، وایي دا خو هسې چټي خان دی، په ده باندې زه کوم څه. ما یو ځل یو کس ته ویل ډېر لوی پهلوان کس و، ما ورته لکه دا خو ګوره دومره دروند سړی دی او په کار به م راشي، ویل مړه وایي څه ونه خو نه ده چې سوري ته به یې کینو، وایي په ده کې څه هسې لوښی دی، وایي ما ورته ډېر غټ پټ سړی دی په کار به دې راشي، وایي نه نه د کار نه دی، وایي څه ونه خو نه ده چې سوري ته به یې کینو چې ته وایې غټه ده، غټه ونه خلک د دې دپاره ساتي چې سبا سوری لري، نو دا غټ پټ دی خو څه پې کوو. دا یاد لري دقه شان الله هم دی، الله دا دنیا جوړه کړې ده، الله پکې به دومره نه غواړي چې زما دین پکې یتیم دی، ما د دې دین دپاره پیغمبران د دې نه قربان کړي دي، ته څوک یې چې زما دین به نه منې. نو عزتمنو دا یاد لري، او علم او چې دین ختمیږي دینداره عالمانو د وجې نه ختمیږي چې دا سړی ختم کوي. دا بخاري شریف حدیث دی، یقبض العلم بقبض العلماء، وایي دا یاد لره، راته چې د دونه قرآنونه پرتې دي او ډېر د حدیثو کتابونه دي، وایي دا یاد لره الله رب العزت وایي زه چې علم ختمومه کتابونه به سره موجود دي، خو عالمان چې نه دا دین به ختم شي. کتابونه په سکندونو کې ختمیږي، کتابونه په سکندونو کې ختمیږي، کاغذونه دي کنه، یو تیلی چې ټول دنیا کاغذونه راجمع کوي او دا ټول د دینی کتابونه راجمع کیږي، په یو تیلی باندې ختمیږي که نه ختمیږي؟ په یو تیلی باندې په یو سکند کې چې یو ماشوم یې ورته ورته کې ختمیږي. خو د سینو نه به دا دین څنګه وباسي؟ داسې څوک نشي کولی چې د ټولې دنیا خلک په یو ځل باندې مړه کړي، داسې نشي کولی، داسې نشي کولی. او دا الله رب العزت په دې سینو سره چې کوم دی دا علم عزتمندو خور کړی دی. تاسو ټول وایي تاسو چې دا مونځ درځي، که ستا چا د مور نه زده کړی، که چا د تره نه زده کړی، که چا د هغه چې اخري سري راځي هغه به د عالم نه زده کړی. نو ته چې دا کوم مونځونه کوې ته زه 5 وخته مونځ کوم الحمدلله، دا د علماو د وجې نه تا ته دا مونځ زده دی. خو چا ته ډایرک عالم ښودلی دی، د چای پلار ته ښودلی پلار نه زده کړی دی، د چای عالمې جینۍ د عالم یو ښځې ته ښودلی تا د مور نه زده کړی دی. خو عزتمندو چې چا د عالم نه نه زده کړی مونځ یې غلطي، بس لنډه خبره ده ګډوډي. که ته دا روژه کې که دا څومره کې د علماو سینې دي عزتمندو،
خو نن سبا د علم قدر ختم شوی دی. خدا نبی اسلام ویلو اخیری زمانه کې به داسي، ځکه الله دنیا ختمه هم دغسې چې علم ختمیږي بس الله وایي کباړ پاتې کیږي. او حدیث د بخاری کې راځي چې کله علما ختم شي وی الله به وفرمایي چې اوس تش زګونه پاتې دي او تش بوس پاتې دي، او زه چې دا زګونه او دا بوس ختموم زما هېڅ پروا نشته دی چې دا پکې ځي. یاره ګنده بوس چې کله غوا وخوري او هغې غوزار کړي خلک یې څه کوي؟ جارو کوي، وایي روکې کا او دوباره نه خوري، هغه غوا هم نه خوري. زګونه اسم نه وي، خلک چې اوبه کوي به زګونه دې واپس لرې کوي او هغه اوبه څکي خلک. دقه رنګې وي چې عالمان ختم شو، بوس به پاتې شي او زګ به پاتې شي، او الله رب العزت وایي چې زه زګونه ختموم زما هېڅ پروا هم نشته. نو دې وجې نه عزتمندو په ځان رحم کول پکاري، په خپل دې دوکانونو باندې، په خپل دې ښایسته ښایسته ملکونو باندې، دا د علماو د وجې نه آباد دي. نو د دې به خیال ساتي عزتمندو. اوس د هر چا خپله خوښه ده. یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یبعث الله تعالی العباد یوم القیامه، وی د قیامت په ورځ به الله دا ټول بندګان را پاسي. بیا ثم یبعث العلماء، بیا به الله پکې عالمان را پاسي. بیا وی ثم یقول یا معشر العلماء، بیا وی ای د علماو جماعتا، ای د علماو ګروپا، انی لم ازع علمی فیکم الا لعلمی بکم، وی ما تاسو له علم د دې وجې ما ته پته وه چې تاسو به زما علم حاصلوئ، نو ما تاسو ته دا علم د دې وجې نه کې غوستی چې ما ته تاسو معلوم وي چې تاسو د علم حقدار وئ. او بیا ولم ازع علمی فیکم لاعذبکم، بیا دا علم ما د دې وجې نه ستاسو سینه کې نو کې غوستی چې تاسو له به زه عذاب درکو. اذهبوا فقد غفرت لكم، زی عالمانو ما تاسو ټول وبخلی. کنز العمال کې دا حدیث دی. اوس دا بعض کسان یو بل حدیث پیش کوي او اکثر د نوي الکانو ذهن یې ګډ کړی، وایي دا خو حدیث کې راغلي چې د قیامت په ورځ به د ټولو نه لومبی عذاب عالم ته میلاویږي. واقعي داسې حدیث شته، موږ د دې انکار نه کوو چې د قیامت په ورځ به الله عالم راوغواړي، خو هغه مخکې ورپسې ووایه که نه، داسې به ورته نه وي چې ته عالم یې او زه دوزخ ته. هلته ورته وایي چې تا علم څه دپاره زده کړی و، نو که هغه د الله دپاره زده کړی نو بس بیا خو دا درجه ده. الله به ورته ما تا ته علم دې د بینو کې غوستی چې ته لږه ګناه خو در کې شته، خو علم د وجې نه به دل عذاب نه در کوم. خو دا هغه عالمان دي چې چا علم زده کړی دی خو چا ته فایده نه ده رسولی، صرف اور صرف دنیا دپاره یې کړې ده. نو دا که د ټول عالمانو کې راجمع کې دا 5% کسان هم نه دي، نو ته هغه 5% یادې چې اول به الله غزار کړي دوزخ ته، هغه هم د دې وجې نه غزاري. ولې غزاري؟ د دې وجې نه غزاري چې الله به تا ته ما دومره لوی علم در کړی و، ستا درجه ما د ټولو سړو نه اوچته کړې وه، او تا د دې خپل علم نه فایده وانه غسته. نو دا هم در حقیقت د علم فضیلت دی، ځکه غټ سړي له خلک پهله سزا ورکوي. د چا چې درجه اوچته وي او هغه غلط کار وکړي هغه له خلک په هغه باندې خلک ډېر خفه کېږي. نو چې عالم پهله دوزخ ته لیږي د دې وجې نه لیږي چې ستا مرتبه اوچته وه، خو تا د خپل مرتبې نه کار وانه غستو، تا چېرته چاته پړاو نه کو، تا چېرته خپله پې عمل ونه کو، تا د وجې نه نه شاګردان جوړ شو، نه چاته د یو 2-3 تور ټکي وښودل، نو ستا د علم فایده څه وه؟ صرف د نام نمود دپاره دې کړی و، نو هغه باندې به الله خفه کېږي. نو دې خبرې ته عزتمندو دا یاد لرئ. په دې نو دا خبرې دي. پخواني عزتمندو بادشاهانو به د عالمانو قدر کو. یو فرانسیسي کتاب لیکلی دی، وایي په 10مه صدۍ کې چې کوم دی علم ډېر زیات کم شو، د دې دا ډیوه بالکل مړه کېده، خو د هغه وخت چې کوم سلاطینو بادشاهانو هغوی دې ته توجه وکړله او تیل یې ورکړه دې ډیوې له، نو د دوی د وجې نه چې کوم دی د علم دا ډیوه بیا روښانه شوه. هارون رشید زوی دی، 2 زامنې دي، یو ځل یې چې کوم دی عزتمندو غالبا امام ابو یوسف رحمت الله علیه اودس کو، نو د یو زوی ورته داسې لوټه نیولې وه اوبې ورته اچولې، نو هارون رشید رالی او ورته ویل داسې یو لاس کې لوټه ونیسه او د بل زوی ته ویلې یا د یو زوی ته ویلې په دې بل لاس وله دا خپې چې کوم دی مږه او داسې موله ته کوه، ویل داسې کوه. نو دا یاد لري عزتمندو سلاطینو. امام مالک رحمت الله علیه به د وخت خلیفه روزانه نوی سوټ ورکو، ویل ته به دا اچې ته به درس ورکې.
نن چې عالم نوې جامې واچي خلک وایي دا دنیاداره دی. نو عزتمندو دا یاد لرئ داسې خلک شته دا ټولو ته پته ده چې د قرآن درجه په ټوله دنیا کې د ټول نه اوچته ده. د ټول نه اوچته درجه د څه شي ده؟ قرآن چا سره دی؟ قاریانو عالمانو سره. نو د قرآن درجه مني خو دا قرآن چې چا سره دی د هغه درجه نه مني. نو چې قرآن چا سره دی هغه اوچت شو. مال عزتمندو موږ مال اعلی شی دی. نو چې چا سره مال هغه کسه مال ټولو ته سلوټ نه کوي ولکه مالدار رالی غوړ رالی جل رالی فلانې رالی خو د مال د وجې نه هغه قسم بې قدر کوي که نه. د قرنګې علم چې اوچت دی نو علم والا هم اوچت دي. نو عزتمندو خپل بچي عالمان کې د قیامت په ورځ به د پیغمبر ته نږدې د ټول نه نږدې علما ناست دي. که څه کم سړی دا غواړي چې زما زوی قیامت په ورځ پیغمبر ته سفارش وکړي دا وکړي نو هغه د خپل زوی عالم کړي. او که علم ختم دنیا دې ختم دا ختمیږي پر ورو خو عالمان به ته الله اوچتوي. ولې الله مخکې عالمان اوچتوي؟ ځکه چې کله یو ځای کې زلزله راشي یو ځای کې طوفان راشي خلک قیمتي سیستې راوچتوي نو به پیل به تې مولیان لړ شي بیا به د قرآن ټکي اوچت شي بیا بعضو روایتو کې جوماتونو ځمکې به الله اوچتېږي بیا وایي قصه ختمه اوس. نو د دې وجې نه عزتمندو لږ شان قدر کول پکې. بعضې کسان دا دي چې د عالمانو عزتمندو روټۍ یو سړي مثلا یو ځای کې یو روټۍ ته ناست دی قسم په خدای دې علم تصویر وګورو مولا ته یو لقمه په عالم باندې د بعضې کسانو نه پیرزو کېږي چې یو غوری پرته ده مجمع د وریجو او هغه ورته ناست دی خوري. نو واقعي چې دې وخت کې ویډیوګانې مه جوړوئ. عالمانو هم پکار خپل ویډیوګانې جوړوي تاسو هم پکار نه دي ځکه چې انسان روټۍ خوري په هغه کې داسې انسان عجیبه ښکاري هر سړی عجیبه ښکاري. ته خپله روټۍ خو نه ځان ته موبایل ولګوه نو تا ته به خپل ځان هم مقه شان شیخ ښکاري چې لکه زه خو زناور شان یم. دې د روټۍ ګانو ویډیوګانې مه جوړوئ او چې کله جوړوئ نو خولې ته لقمې مه دننه کوئ سړی ډېر عجیبه ښکاري. ګوره شه او انسان عجیبه ښکاري خوله خو به ورته واضح که نه نو انسان عجیبه ښکاري. خو بعضې کسان نه دم نه پیرزو کېږي چې الله عالم لا یو غورۍ ورجې ورکړي یا یو نرۍ غوښې ته کېناستو د بعضې کسان نه دم نه برداشت کېږي چې دا ولې دا خوري. یو سپینه جوړه د کفن عزتمندو هغه د عالم د چا په بدن باندې نه پیرزو کېږي. بعضې کسان که په جاز کې سفر وکړو د حج دپاره د عمرې دپاره دا په چا باندې بعضې کسانو باندې نه پیرزو کېږي. داسې وخت رالی عزتمندو. او بل طرف ته وایي د عالمان زمونږ د سر تاجونه دي. د سر تاج هم ته مه جوړوه خو د خپې سپلی هم ته مه جوړوه. موږ دا نه غواړو د چا نه عزت نه غواړو. الله د عالم دپاره دقه آیاتونه کافي دي چې الله په قرآن کې ورته لیکلي دي او دی د پیغمبر وارث جوړ کو. د پیغمبر د میراث عزتمندو وارثان نو دا یاد لرئ. پیغمبر نه چې کوم لږ شان مال پاتې شوي نو نبي علیه السلام ویلې نحن معاشر الانبیاء لا نورثو موږ پیغمبران چې کومې د دې میراثونه نه تقسیمیږي د دې نشته دی به دا بیت المال کې د ټولو خلک او بل طرف ته علما وي والعلماء ورثة الانبیاء وایي که زموږ وارثان ګورئ نو علماو ته ګورئ. دا خو اسان حدیث ته تاسو ته هم پته میراث څه ته وایي. یو سړی مثلا مړ شو د هغه ټول مال پاتې شو زه مولوي صاحب یې ورشم زه مې لکه ستا پلار ډېر ښه سړی و دنیا کې به موږ باندې خیال هم ساتو د دې پلار مال نه دی لږ موږ له مال راکړه وایي نه جي دا میراث دی زمونږه څوک چاله نه ورکوي دا میراث دی یو شی هم پکې چاله نه ورکوي. دقه رنګې د علماو لپاره دقه غټه خبره ده چې د پیغمبر کم عزتمندو میراث دی پیغمبر ویلي زما میراث علماو سره دی. او الله رب العزت خپل کتاب راواغستو او د هغې په سینه کې کېغوستو دقه ایواړونه دا دوه ایواړونه وله کافي دي. یو الله نه موږ تپوس کوو ای الله تا علماو له څه ورکړی دی وایي دا خبره وله کافي نه ده زما گفت او زما کلام که ته په دنیا کې ګرځې یا به د سره ما سره میلاویږي ماله به راځې او یا که زما قرآن ګورې د عالم او د قاري سینې له به ورځې نو نور څوک نور زما کلام د الله خبرې او د الله کلام ما د دې عالم په زړه کې کېغوستی دی. که دا تاسو ته فضیلت نه ښکاري تاسو ړاندئ تاسو کاڼئ تاسو ته پته نشته که ته دا آسان کار دی نو دا ګز او دا میدان اوس دا د جمعې مونځ دی په قلهو باندې را تاسو ته یو کس راته مونځ پړاو کوي چې پته مو لګېږي چې دا څومره دروند کتاب که په دې قلهو کې غلط نه شوي نو بیا وایه 15 کسان یا 6 کسان به صحیح وکړي نو ټول کسان به نشي کولی. دا آسان نه دی دا د اوسپنو نینې دي هر غاښونه نشي چیچلی او که آسان دی نو دا ګز او دا میدان دوکان پرېږده او رامخکې شه مدرسه کې داخله واله. که داسې هم کې بالفرض
دا دکان پرې غوستل ډېر ګران کار دی، دا لکونه روپۍ پرې غوستل ډېر ګران کار دی. څنګه چې ستا پیسو سره مینه ده، الله قرآن کې وی زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین، دې کې ما دا زینت اچولی دی، د عالم هم خوښې دي، د قاري صاحب هم خوښې دي، د چا به ښه خوراکونه نه وي خوښ، د چا به ډېرې پیسې نه وي خوښه، د نیک کارونو دپاره به یې خوښي، خو خوښې د هر چا دي. نو عزتمندو په دې وخت کې چې کوم عالمان 24 ګنټې جوماتونو کې پرېغوستي د لکونو روپو دکان پرېغوستی دی، د عزتمندو 10 کاله پورې خپل بچي پرېغوستي دي، خپله مور یې پرېغوستې ده، دا ډېره لویه قرباني ده. نو د دې وجې نه عزتمندو د قدر کول پکار دي، ټول به قدر کوو که نه انشاءالله. قدردانه یې پیسې ورکړه، د زړه نه یې قدر کوه، یو قدم تې وروسته ځه بس، دومره قدر خو یې کولی شي که نه، یو ځای کې رانې هسې ورته پاڅېږه سلام ورته وکړه، د دې وجې نه چې د ده قدر وشي، د دې وجې نه یې وکړه چې د قیامت په ورځ به د دې وجې نه الله زما قدر کوي چې زما د علم نه قدر کړی دی. یاره د عالم د وجې نه کوم، د ځان قدر د ځان دپاره وکړه چې کیدای شي په دې مې الله وبخي. امام احمد صاحب لوی امام دی، یو لوی امام اودس کو، دا امام احمد رحمت الله علیه خوا سره هغه چې وکتل، نو امام احمد صاحب لاندې طرف ته ناستو، دا بره طرف ته، نو دا عالم داسې چلو کو چې دا لاندې طرف ته کېناستو، ویل زما اوبه په ده باندې ورځي، چې مړ شو چا په خوب کې ولیدلو، وایي الله صرف په دغه عمل باندې وبخله ما، چې د امام صاحب مې دومره عزت وکړلو چې زما اوبه په هغه ورنشي، د هغه اوبه دې زما باندې راشي، په دې یو عمل باندې الله وبخلم، د دې یو عمل د وجې نه. نو د الله د علم قدر عزتمندو کول پکار دي. موږ او تاسو ډېر زیات بې برکته به ورته ووایو چې عزتمندو چېرته هم عالم مري په دنیا کې نورې څوک یې دومره نه مري، چې چېرته مري په پاکستان کې مري، او چې چېرته مري یا بیا په افغانستان کې مري، او چې چېرته مري بیا په عزتمندو پښتنو په منځ کې مري. دا ځان له یو خبره ده چې پښتانه د عالمانو ډېر عزت کوي، ځکه دا پښتون عالم چې مړ شو دا هم د پښتون بچی و، نو د هغه لپاره ډېر لوی ایوارډ دی چې د پښتون بچي الحمدلله لوی لوی عالمان جوړېږي، د عوامو بچي جوړېږي. زما پلار عالم نه و، دغه رنګې د ډېرو عالمانو پلاران عالمان نه دي، که دا عالمان تاسو وجنئ نو خپل بچي به خپله باندې وجنئ، ځکه دا د عوامو بچي دي. په مدرسه کې صرف زما بچی سبق نه وایي عزتمندو، په مدرسه کې د ټولو نه زیات بچي ستاسو دي، چې عالمان وجنئ داسې دی لکه خپل بچی وجنئ. نو د دې خیال ساتل پکار دي. دا شیخ صاحب مړ شو، هغه ډي پي او او فلانې پولیس والا را بیان کوو دا زما زه د ده مقتدي ما، نو دا څه چلو شو، اوس دلته زه د ده مقتدي ما کړي دي سیدي دا وکړه. هغه سره چې کوم پولیس والا ګرځېده هغه هم د طلباو په شان پولیس والا دي. تا دومره نشو کولی چې یو عزتمندو یو ګاډی پولیس ته عدله ورکړی، یو ته مخکې روان وي بل ته وروسته روان وي. اوس زما مقتدي دی، زه به او موږ به د دې بدله لرو، بلکل یې څوک بدله نه لري، او موږ د چا نه بدله اخلو نه. خدا یو خبره یاد ولرئ، کم کسان چې دا وایي چې موږ به د عالمانو وژنو، د عالمانو ته به کنځلې کوو، دوی ته به بدې ردې وایو، د دوی په سر باندې به د خر او د سپي سر ږدو، د دوی پټکي به پایمال کوو، نو د دې د وجې نه به دا عالمان دا مدرسې پرېږدي، د دې وجې نه به د عالمان دا قرآن پرېږدي، د دې وجې نه به د عالمان دا جوماتونه پرېږدي. نو یاد ولرئ زمونږ د الله په ذات باندې قسم وي، زمونږ د الله په دې کور باندې قسم وي، زمونږ د الله په دې کتاب باندې قسم وي، که یو سړی زمونږ پلار ته کنځلې کوي، یو سړی زمونږ مور ته کنځلې کوي، یو سړی جومات ته راشي مدرسې ته راشي عالم د ګریوان نه راکاږي، زمونږ د الله په ذات باندې قسم وي که تاسو عالمان قتل هم کوي مونږ به بیا هم ستاسو بچو ته قرآن او علم دین ښایو. د دې نه نه زیاتېږي عزتمندو، ته یې وجنه لګیا اوسه. پیغمبران الله وجلی دي، پیغمبران وجلی دي خلکو، الله قرآن کې تذکره کړې د هغه یهودیانو، د پیغمبرانو اولاد دی 1,40,000 پیغمبران په هغوی کې راغلي دي سوا د 10 پیغمبرانو لا. الله وی د دنیا ذلیل خلکو لعن بني اسرائیل، وی په دوی باندې د لعنت ولی یقتلون الانبیاء، انبیاء به وجل او د انبیاء سره چې کوم کسان ملګري او اقا کسان به وجل. والله مثالونه بیانوي، ځکه زمونږ خو اخري امت یو، موږ ته خو نشي بیانوي چې ته فلانی او په قرآن کې راولي چې فلاني کلي کې فلانی سړی دی دا ډېر رذیل سړی دی او دا ډېر ملعون سړی دی، ځکه چې اوس خو د وحي سلسله بنده شوه. موږ دپاره مخکیني قصې کوي، وایي دا یې واوره او په ځان یې فټ کوه چې ته کوم یو کې اوس. نو به دغه مثالونه بیان کړي. انشاءالله د علماو به عزت کوو که نه؟ انشاءالله د علماو عزت څه دی؟ خپل بچی عالم کا، زمونږ د سره عزت مه کوه، خپل بچی راوله او عالم یې کا چې ستا عزت پې بحال شي. الله دې عمل کولو توفیق راکړي.
مختصر ځان دي